Good morning, all of you. Let me start. Good morning, sir. Last time we are end with this up to this 28 question, multiple integral, and day before yesterday we are taking one test, unit test on this multiple integral. Okay. So today I will share the two PDF to you. One is MCQ behind this multiple integral, and second MCQ which is asked in university. Okay, in old exam, old paper. So I think near about 16 pages is there from unit number first to unit number last. So today is my this is my last lecture. Okay, so we try to complete all this thing here and then we stop here. Okay, so what is the question? The polar form of the integration from 0 to a or double integration from 0 to a dx dy is. So polar form of this is, what is the polar form of this integration? Is nothing but something. Here is 0, huh? If 0 is missing. No, here is y. Here is y. Huh? I will check that question is again. Just wait. Okay. हा ह्यामध्ये जेवढे प्रेझेंट आहेत सगळ्यांना पासवर्ड भेटलेत का? Yes, sir. Okay, very good, very good. Okay, so here is y. Huh? Here is y. Okay, so y is from y to a, 0 to a. Okay. So tell me the answer. Yes, I'll give 1 minute. एका मिनिटात मला आन्सर सांगा चला पटकन. Charles, okay, tell me the answer. Yes. Yes, what is the answer? Hello? Okay. So we got that I equal to, so first of all, we take the limit. What is the limit of this? The limit कशाचा आहे? Yes. X equal to X equal to, what this limit is? Y. Y equal to. So we just take that y equal to 0, y equal to a, x equal to y, x equal to a. Just sketch the region. X equal to y. Now next, x equal to a, where the present? Somewhere x equal to a, y equal to somewhere present, y equal to a. Okay, so all points. So this point is a. All point containing the region y equal to 0, y equal to 0 here.
So all point contain the region, this is the region, am I right? अरे बरोबर आहे का? सर्व पॉईंट कंटेन कसला रिजन, कारण इथं y इक्वल टू ए पण आहे, x इक्वल टू ए पण आहे, x इक्वल टू y पण आहे. ओरिजिनल एक्झाम्पल मध्ये कुठली स्ट्रीप घेतली? ओरिजिनल एक्झाम्पल मध्ये कुठली स्ट्रीप घेतली? हॉरिझॉन्टल. आता कुठली घेणार आहे? वर्टिकल. वर्टिकल स्ट्रीप y इक्वल टू 0 टू, या ठिकाणी y काय आहे? y इक्वल टू x. देन मिनिमम व्हॅल्यू ऑफ x इक्वल टू, व्हॉट इज x इक्वल टू 0 टू x इक्वल टू मॅक्स ऑफ a. सो जस्ट वी राइट ऑन दॅट. आधी चेंज ऑफ ऑर्डर करूया. तो चेंज ऑफ ऑर्डर इथे काय होणार आहे? x इक्वल टू y इक्वल टू 0 टू y इक्वल टू x. Then next x equal to 0 to x equal to a. Now just we got that dx dy. Now we just change the polar coordinate. What is the polar coordinate? R equal to and x equal to. So what do you replace here? X equal to क्या replace करणार? X equal to क्या replace करणार? अरे x equal to क्या replace करणार? X equal to r cos theta, बरोबर आहे का? And y equal to r sin theta. R sin theta. So what is the r here? What is the radius here? त्याचा सर्क्युलर जर काढला तर रेडियस किती येते? r ची a येते, बरोबर आहे? r is equal to a. मग तुमचं इक्वेशन इथे काय होणार आहे? r dr deta. या ठिकाणी y इक्वल टू, म्हणजे हा काय होणार आहे? x च्या ठिकाणी काय पुट करणार तुम्ही? x च्या ठिकाणी काय पुट करणार? r cos theta. मीन्स व्हॉट यू रिप्लेस? a cos theta, बरोबर आहे? x इक्वल टू काय? a cos theta. So where the answer x equal to a cos theta. And what is the limit? इथे हा कुठल्या रिजन मध्ये कंटेन आहे? थीटा 0 टू पाय बाय 2, फर्स्ट क्वाड्रंट. व्हाट इज दैट? थीटा इक्वल टू 0 टू पाय बाय 2. सो दिस इज युअर लिमिट. लक्षात? हॅलो, ऑप्शन डी इज द आन्सर. लक्षात आलं की मित्रांनो? Yes, sir. ओके, दिस इज अ cos थीटा. ओके, and this is theta equal to, this is r equal to. So ऑप्शन डी झालं. लक्षात सगळ्यांना? हॅलो, ओके. The next I equal to. So what is the limit of this one? I think हे सॉल्व केलं आपण. मी सॉल्व करत नाही. केलं सॉल्व? हॅलो, अरे सॉल्व केलं का? Yes, sir. Yes, sir. रूट मध्ये 1 minus 6 काहीतरी येत असेल. x into 1 minus 6, I think so. बरोबर ना? डिवाइड बाय 2. ओके, सॉल्व करायची गरज आहे का? पुढे नो सर. पुढे. Then 31. Okay, this question asked in your टेस्ट. आता यातले मॅक्झिमम टेस्टला विचारले, त्याच्यामुळे मी टेस्टचं काय एक्सप्लेन करत नाहीये. सो व्हॉट इज द लिमिट? आता दोन्ही लिमिट सेम आहेत. फॉरगेट दिस. काय करणार आहे? यस, साइन एक्स प्लस आय वाय, एक्स प्लस वाय डीएक्स. पहिल्यांदा विथ रिस्पेक्ट टू डीएक्स घ्या, नंतर वाय घ्या. व्हॉट इज इंटिग्रेट विथ रिस्पेक्ट टू डीएक्स? फर्स्ट ऑफ ऑल इंटिग्रेशन ऑफ साइन मायनस कॉस एक्स प्लस वाय dy in the limit of 0 to pi by 2. Put upper limit, put lower limit. What is the upper limit? Minus cos. ज्या ठिकाणी x आहे त्या ठिकाणीच पुट करायचंय. What is that? pi by 2 plus y minus plus cos of pi by 2, sorry, cos of 0 plus y in terms of dy. Again integrate with respect to dy. So what is the integration of cos? Sin pi by 2 plus y divided by derivative of this pi by 2 plus y is 1 plus sin of y in the limit of 0 to pi by 2. Put upper limit, put lower limit. What do you get that? Minus sin pi by 2 plus pi by 2 plus sin pi by 2 minus plus sin pi by 2 minus sin 0. Yes. So what is the answer? Sin pi by 2 plus pi by 2. किती रे? Sin pi by 2 plus pi by 2. Sin pi किती असतो? 0 ना? Sin 0 0, sin pi 0, sin pi by 2 1, sin pi by 2 1, and this is a sin 0 0. So what the answer is 2. So option B is there. अरे बरोबर का? हॅलो, Yes, sir. हे तुम्हाला विचारलं होतं फायनल एक्झामला, म्हणजे आता एमसीक्यू विचारलं होतं. त्यानंतर इथे जस्ट वी इंटिग्रेट सेपरेटली. आय थिंक युअर आन्सर इज 1. इंटिग्रेशन ऑफ dx, इंटिग्रेशन ऑफ dy, इंटिग्रेशन ऑफ dz. म्हणजे येणार x 0 to 1, y 0 to 1, z 0 to 1. So we got that 1 into 1 into 1. So we got the answer is 1. Answer is 1. Clear? Yes, sir. पुढे सेम. आय थिंक हे सॉल्व केलं का आपण? हे सॉल्व केलं का रे? Yes, sir. हा, 32 34 नंबर. सर केलतं. पहा आता हा r आहे, हा थीटा आहे आणि हा फाय आहे. आय थिंक आन्सर इज
π² by 4 असेल. B is the option. कारण इथे π/2 the limit, upper limit, so π² by 4 is the answer. आलं लक्षात? पुढे जायचं. Yes, sir. ओके, हे पण सॉल्व्ह केलं आणि पण विचारलं होतं. सो ऑप्शन इज अरे ट्रिपल इंटिग्रेशन आपण सगळं सॉल्व्ह केलं आय थिंक. Yes, sir. हे झालं आपलं, बरोबर आहे. हा 41 लागतं आपण, बरोबर 41. 41 example. Area bounded by the two planes of the curve y equal to f1x and y equal to f2x intersecting in A to B is given by area bounded. First of all, area the formula. What is the formula for area? Double integration dx dy with region R. म्हणजे लिमिट कसं काढतात? पहिल्यांदा y चं काढतात, नंतर x चं काढतात. What is the limit of y? f1 of x to f2 of x. What is the limit of x? x equal to कुठलं पण आता x equal to घ्यायचं ना. What is x equal to? A to B. to B. लक्षात. सपोज ह्या ठिकाणी x equal to f1y आणि x equal to f2y असतं, तर तुमचं लिमिट कसं झालं? कसं झालं असतं? इंटिग्रेशन x equal to f1y, x equal to f2y आणि y equal to काय झालं असतं ते? y equal to काय झालं असतं? C to D. C to D झालं असतं. हे चेंजेस आले असते, बरोबर आहे. तर व्हॉट विच इज ऑप्शन? वेर इज ऑप्शन? वेर इज ऑप्शन? आय थिंक ऑप्शन इज yes. Again. So option is C is there. Okay, C is the option there. Okay, here is not Y. Okay, पुढे जायचं? पुढे जायचं का? Yes. Okay, the area bounded by the curve. Area bounded by the curve काय? y² equal to 4x आणि x equal to 0 to x equal to 1. आधी काय करावं लागेल रे? काय करावं लागेल? रिजन काढावं लागेल, बरोबर आहे का? y² equal to 4x कसं येणार आहे? y² equal to 4x कसं येणार आहे? X axis x axis ला पॅरलल, symmetric. सॉरी सिमेट्रिक. हा सिमेट्री म्हणजे अशा प्रकारे, बरोबर आहे का? हा झाला y² equal to 4x. नंतर काय सांगितलं? x equal to 0. वेर द x equal to 0 प्रेझेंट? हियर. x equal to 1. x equal to 1 कुठे? इथे, बरोबर आहे का? दिस x equal to 1. अरे बरोबर आहे का? Yes, sir. Yes, sir. कुठला? दिस इज द रिजन ना. दिस इज द रिजन. मग यामध्ये तुम्हाला लिमिट ऑफ y काढायचं, त्यासाठी काय करणार? एक वर्टिकल स्ट्रिप घ्या वाटलंस तर. सो व्हॉट इज y हियर? व्हॉट इज y हियर? 0. 0. व्हॉट इज y हियर? 2 root x. बरोबर आहे का? आणि Yes, sir. we got this just limit. So x equal to 0 to 1, y equal to 0 to 2 root x. पण हे किती टाइम मध्ये होईल रे? 2 टाइम्स होईल ना, बरोबर आहे का? एरिया Yes, sir. कारण सिमेट्री आहे ना. आपण फक्त एवढा Yes, पार्ट sir. काढतोय 2 टाइम्स ना. सो 2 टाइम्स दिस वन. सो we got the dx dy. Just we are separate. We got that integration 2 times integration x equal to 0 to 1. So what is the integration? Is y 0 to 2 root x dx. Just integration 2 times x equal to 0 to 1. Put upper limit, put lower limit, 2 times root x dx. So we just got that area equal to 4. What is the integration of root x? X raised to 3 by 2 divided by 3 by 2 in terms of 0 to 1. Put upper limit, put lower limit. What do you get the answer? 8 by 3 is the answer. So C is the option. अरे अलग लक्षात. हॅलो, Yes, sir. Yes, sir. बाकीचे बोला रे. आज सगळे बोला रे. शेवटचं लेक्चर आहे. Yes, sir. Yes. हा परत मी तुम्हाला शिकवायला येणार नाहीये. काय सांगतो? दिस इज माय लास्ट लेक्चर. परत मी शिकवायला येणार नाहीये. हे काळ्या दगडावरची पांढरी रेषा लक्षात घ्या. या म्हणलं तरी येणार नाही मी. मॅथमॅटिक्स शिकवायला परत येणार नाहीये मी सेकंड इयरला. किती जरी म्हणलं सर शिकवायला, नाही येऊ शकत. सेकंड इयरला दुसरे स्टाफ असतील. हा लेतलं मी तुम्हाला ऍप्टिट्यूडला शिकवायला येऊ शकतो, ऍप्टिट्यूड. पण मॅथमॅटिक्स शिकवायला येणार नाही तुम्हाला. त्यामुळे सगळ्यांनी रिप्लाय द्या. होप सो. ओके चालेल. हा लक्षात? Yes, sir. ते पण विचारलं कळलं ना? ते पण विचारा. आता एरिया बाउंडेड द लाईन y इक्वल टू 2x प्लस 3. चला y इक्वल टू 2x प्लस 3 ला काय करावं लागेल रे? या लाईनला याचे एंड पॉईंट काढू लागतील, बरोबर आहे का? याचे एंड पॉईंट काय आहेत? एक्स वाय. एक्स इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0. एक्स इक्वल टू 0 टाकला तर y किती येणार? 3. y इक्वल टू 0 टाकला तर x किती येणार? समथिंग -3 by -3 by 2. येस, x किती येणार? -3 by 2. So where the 0 3 present? Somewhere 0 3 present here. Somewhere -3 by 2 म्हणजे 1.5. Somewhere 1.5 present. Just we have draw the line.
Try to understand. Try to understand. Okay. Then next, x equal to 3 and x equal to 4. Where x equal to 3 present? X equal to 3. At x equal to 3, at x equal to 4. So what? 3 takla. X equal to 3 takla. Okay, okay, okay. Just wait. So, x equal to 3, 4. So just wait for x equal to 3, 6. 6 plus 3, 9. 4, 4, 8, 8, 20. 11. 3, no. 3, no, kude. Somewhere here. 4, 11. Somewhere here, suppose. Huh? So just joining this line. At x-axis, so it's a curve. Okay, we will move towards the next example. So area includes the curve. I think he solve केलं आपण. I think. बरोबर ना? Yes. 44. I think he solve केलं मला असं वाटतंय बरं का? केलंय का रे? Yes, sir. Can. Okay. So what is the answer? What is the answer? Y is equal to x square आला. Y equal to x आला. आणि अशा प्रकारे येईल. आय थिंक 1/6 इज द आन्सर. आय थिंक आय थिंक 1/6 द आन्सर. सॉल्व करा वाटलं तर या ठिकाणी असं येणार आहे. या ठिकाणी व्हर्टिकल स्ट्रिप घेऊ वाटलं तर व्हर्टिकल स्ट्रिप घेतली तर या ठिकाणी y इक्वल टू x y इक्वल टू x स्क्वेअर आणि इथे 1 1 येणार. y इक्वल टू x ना x टाकला x इक्वल टू 1 s. सो 0 टू y इक्वल x इक्वल टू 0 टू 1. So here dy and then dx. So we got that answer x equal to 0 to 1. X square minus x in terms of dx. So we got that 1/3 minus 1/2. 1/6. Sir, limit x square to x पाहिजे. हाँ x square to x पाहिजे ना म्हणजे हे बरोबर आहे प्लस मायनस सो प्लस 1/6. ओके प्लस 1/6 1/6 इज द आन्सर. आय थिंक हे सॉल्व करून दिलं तर मला वाटतं पहिलं एक्झाम्पल इथं असेल. सो एरिया इन्क्लूज बाय द लाईन्स सेम y इक्वल टू x स्क्वेअर y इक्वल टू x स्क्वेअर सेम y इक्वल टू x स्क्वेअर. त्याच्यामध्ये रिजन महत्व दुसरं काही नाही y इक्वल टू 0 हिअर x इक्वल टू 4 x इक्वल टू 4 कसा येईल अशा प्रकारे. सो दिस इज द लाईन दिस इज द कर्व. हा कर्व येणार आहे. सो याच्यामध्ये कुठली पण स्टेप घ्या. चला व्हर्टिकल घेऊया. व्हर्टिकल मध्ये लिमिट ऑफ y येणार आहे 0 इथे आणि आउट काय होणार आहे x स्क्वेअर. या ठिकाणी x इक्वल टू 0 टू 4 dy then dx. So we got that answer 0 to 4 x square dx. So we got that x cube by 3 0 to 4. So 4 cube by 3 4 चा तिसरा घात 64 by 3 64 by 3. In this way you got the answer. Okay. Today the density of any point varies of the p point. Okay. I think मला वाटतं हे एक्झाम्पल पण मी तुम्हाला टाकलं होतं कुठे Test ला. okay. Yes, the density at point varies distance. So the rho is varies from the distance. P of xy from the y-axis. Y-axis पासून त्याचं डिस्टन्स किती असतं रे त्या पॉइंटचं? X असतं. x असतं बरोबर आहे का? का y असतं? X असतं sir. X असतं. असतं ना x असतं ना. मग व्हॉट इज द आन्सर? kx. X. सॉरी म्हणजे x फक्त म्हणजे rho is equal to kx. व्हॉट इज द आन्सर इज B is the option. त्यानंतर पुढे सेम सपोज ह्या ठिकाणी फक्त मी जर घेतलं इथे एक्स ऍक्सिस जर घेतलं तर आन्सर काय असणार ky. ky असणार आहे. सो ऑप्शन सी देअर. ओके सो द ट्रिपल इंटिग्रल dx dy dz टेकन ओव्हर द प्रॉपर लिमिट गिव्स ट्रिपल इंटिग्रेशन काय व्हॉल्यूम ऑफ द रिजन बरोबर आहे. सरफेस एरियाला कुठलं असतं सरफेस एरिया आणि एरिया ऑफ द रिजनला कुठलं असतं डबल इंटिग्रेशन असतं. मास ऑफ रिजनला काय असतं मास ऑफ रिजनला पण डबल इंटिग्रेशन असतं बरोबर आहे. या दोन्हीला डबल इंटिग्रेशन याला बोलतो ट्रिपल इंटिग्रेशन असतं. दॅट द चेंजेस. ओके पुढे 50. Okay, just we solve. What is the answer? Just we solve. What is the answer? ky. Ky is the answer. Okay. So this is the end of our syllabus. Okay.
So any problem? चला पटकन सांगा. सर टेस्ट मधलं एक एक्झाम्पल घेतात ना सर? कुठलं रे? सर ते लिमिट काय तर y/2√y/2 असं काय तर होतं सर. एक मिनिट जस्ट वेट, मी पाहतो. ओपन करावं लागेल मला आधी. एकच मिनिट. ओके. ओके, हे तर नॉर्मल होतं. ओके, हे इझी होतं. कुठलं रे? हे आत्ता सॉल्व्ह केलं, ते पण इझी आहे. 1/4 इज द आन्सर. कारण की डेन्सिटी इक्वल टू किती आहे? XY दिलंय. रो इक्वल टू XY. मास ऑफ लॅमिनाचा फॉर्म्युला काय? त्यात मास ऑफ लॅमिनाचे एक्झाम्पल नव्हते आले का रे? MCQ मध्ये मास ऑफ लॅमिनाचे एक्झाम्पल घेतलं काय ते? हा, घेतले होते. सो M इक्वल टू काय रे? डबल इंटिग्रेशन. यस. रो dx dy, बरोबर आहे का? येस सर. व्हॉट इज लिमिट ऑफ x इक्वल टू 0 to 1, y इक्वल टू 0 to 1, आणि इथे काय झालं? रो xy dx dy. जस्ट सेपरेटली इंटिग्रेट. व्हॉट इज इट सेपरेटली? इंटिग्रेशन 0 to 1 x dx, integration 0 to y dy. So the answer is x square by 2, 0 to 1, y square by 2, 0 to 1. So what get the 1/2 into 1/2? Answer is 1/4. So D is the option. D is the option. पुढे. ओके. चेंज ऑफ ऑर्डर तुम्ही पाहिले असेल, एक्झाम्पल जास्त विचारले ते, बरोबर आहे का? हॅलो, आय थिंक 3 एक एक्झाम्पल चेंज ऑफ ऑर्डरचे होते. ओके, त्यामुळे थोडंसं केअरफुली चेंज ऑफ ऑर्डरचं. ओके, त्याचा आन्सर मला वाटतं मी सॉल्व्ह करून दिलं तर डी इज द ऑप्शन. हा, हे का? नो सर, ते P to Q देन व्हॅल्यू ऑफ Q इज असं काय तर होतं. ओके ओके ओके, जस्ट वेट. हे ऑप्शन हे पण आता सॉल्व्ह केलं, ते पण सॉल्व्ह केलं. 5² by 4 आन्सर येतं ना? ओके, सो हे पण इझी आहे. हे आता सॉल्व्ह केलं, हे पण केलं, हे पण केलंय, हे आता केलंय. ओके, हेच होतं ना? चला, कोणी सांगू शकतं की आता? येस सर. Changing of the order of the integration in the double integral. Changing of the order of the integration in the double integration. मित्रा, चेंज ऑफ ऑर्डर करायचं आहे. चेंज ऑफ ऑर्डर म्हणजे इथं काय येणार? आता हे लिमिट कशाचं आहे? वायचं. y इक्वल टू x/4 आणि y इक्वल टू 2, x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 8. ओके, सो first limit x equal to 0, x equal to 8, y equal to x/4, y equal to 2. Okay, just we have traced the curve. Y equal to x/4 कसं येणार रे? This is one type of line. पण कुठून जाणार आहे? ओरिजिन. ओरिजिन मधून जाणार, x equal to 0. सो दिस इज काही जरी असला तर हा ओरिजिन मधून जाणार. सॉरी, दिस इज ओरिजिन मधून जाणार, बरोबर ना? येस सर. म्हटलं आपण पुढे x equal to 8. Somewhere suppose x equal to 8 here. Somewhere suppose, then y equal to 2. Somewhere here y equal to 2. Then x equal to 0. सर्व रिजन कव्हर करणारा रिजन कुठला? x equal to 0 इथे येईल ना? हॅलो, येस सर. सर्व पॉइंट कव्हर करणारा पहा, कुठला y equal to x, x equal to 8, y equal to x/4. हा रिजन. मग ह्या रिजन मध्ये कुठला स्टेप घेतलाय मी? व्हर्टिकल. आता घेणार कुठला? हॉरिझॉन्टल. हॉरिझॉन्टल मध्ये काय? x equal to 4y, 2, x equal to 8. लक्षात? सो p चं लिमिट काय? 4y to 8. So what is the answer?
लक्षात Yes, sir. Yes, sir. जस्ट चेंज ऑफ ऑर्डर मी सी दिलं ना. हा सी द ऑप्शन. येस. सगळ्यांना कळालं का? हॅलो, Yes, sir. समजून सांगू? अरे परत समजून सांगू. कळालं सगळ्यांना? हॅलो. Yes, sir. कळालं समजलं. sir. समजलं सर. ओके ओके कळालं सर. ओके ओके. आणखी बाकीचे आणखी मला वाटतं सकाळ 11 वाजलेत ना. त्यांची सकाळ किती वाजता होती काय माहिती. साखर झोपत असतील ते काही काही. हा. सो दिस इज द एंड ऑफ आवर. आणखीन काही प्रॉब्लेम नाही ना तुम्हाला? सर ते No, sir. मास ऑफ लॅमिनाचा पण एक क्वेश्चन होता, तो पण सांगा ना. ते पट्टी गेला का? प्रणाली हा का? हा सांगितलं की आता मी परत सांगतो. चला, डेन्सिटी ऍट पॉइंट इक्वल टू, डेन्सिटी काय दिली? रो इक्वल टू काय दिलं? एक्स वाय असतं. सो व्हॉट इज द फॉर्म्युला ऑफ मास ऑफ लॅमिना? दोन फॉर्म्युले, एक म्हणजे पोलर मध्ये आणि एक म्हणजे कार्टेशियन मध्ये. सो कार्टेशियनचा फॉर्म्युला काय? रो इंटू डीएक्स डी वाय. सो एम इक्वल टू रो किती आहे? एक्स वाय XY. सो व्हॉट इज द लिमिट ऑफ एक्स? व्हॉट इज लिमिट ऑफ वाय? लिमिट ऑफ एक्स काय दिलंय? 0 to 1. आणि लिमिट ऑफ वाय काय दिलंय? 0 to 1. रिजन असेल तर ड्रॉ करा, रिजन नसेल तर काय करायची? ड्रॉ करायची गरज नाहीये. सो जस्ट सेपरेटली इंटिग्रेट. वी गॉट दॅट y इक्वल टू 0 to 1 y dy, x इक्वल टू 0 to 1 x dx. व्हॉट इज इंटिग्रेशन? y square by 2 in the limit 0 to 1, x square by 2 in the limit 0 to 1. So what the answer is? 1 by 2 into 1 by 2. Answer is 1 by 4. आलं लक्षात? येस सर. ओके, व्हेरी गुड व्हेरी गुड. हॅलो सर. बोला प्रियंका. सर तो वरचा एक क्वेश्चन सांगा ना समजून, त्याच लिमिट रूट मध्ये आहे. हे वर नाही हे नाही हे नाही, त्याच्यावर आहे. त्याच्या वरती तसं नाही. इथं तुम्हाला येताना शफल केलं ते क्वेश्चन. क्वेश्चन पहा, लिमिट रूट मध्ये म्हणजे हाच आहे की हो? नाही सर, नाही. हा नाही. हा हा खाल हा. म्हणजे पहा, हे लिमिट कशाचं आहे? वायचं आहे, बरोबर आहे. वायचं लिमिट म्हणलं इथं काय? एक्स इक्वल टू 0, एक्स इक्वल टू 1, y इक्वल टू 0, y इक्वल टू स्क्वेअर रूट ऑफ 1 मायनस एक्स स्क्वेअर. त्याला सिम्प्लिफाय करायचं. y स्क्वेअर इक्वल टू 1 मायनस एक्स स्क्वेअर, y स्क्वेअर प्लस एक्स स्क्वेअर इक्वल टू 1. ओके, रिजन ड्रॉ करा. हा रिजन झाला सर्क्युलर पार्ट. एक्स इक्वल टू 1 इथून कुठं जाणार? Then x equal to 1. Here the x equal to 1. Then x equal to 1 झाला. Okay. Then x equal to 0, y equal to 0. सर्व कव्हर करणार रिजन कुठला रे? हा रिजन, बरोबर आहे का? हा रिजन बरोबर आहे का प्रियंका? येस सर. मग ह्याच्यामध्ये ओरिजिनल एक्झाम्पल मध्ये y घेतला. y म्हणजे व्हर्टिकल. आता कुठली स्टेप घ्यावी लागेल? हॉरिझॉन्टल. हॉरिझॉन्टल. हॉरिझॉन्टल मध्ये हा इन आहे. इन काय झाला? x इक्वल टू 0. हा आउट आहे. हा आउट आहे. आउट काय झाला आता? हा आउट आहे. आउटला इथे एक्स काय आहे? काढायचा तो, कारण ह्या इक्वेशनवरून काढावा लागेल. ह्या इक्वेशनवरून काय निघेल? एक्स. एक्स स्क्वेअर इक्वल टू 1 upon सो एक्स इक्वल टू स्क्वेअर रूट ऑफ 1 मायनस वाय स्क्वेअर. बरोबर आहे का? म्हणजे एक्स काय झाला आउटचा? 1 मायनस वाय स्क्वेअर. आता लिमिट ऑफ वाय, लोएस्ट मिनिमम व्हॅल्यू ऑफ वाय इक्वल टू 0. आणि ह्या ठिकाणी वाय काय? 0 1, कारण की रेडियस 1 आहे, म्हणजे वाय इक्वल टू काय? 1. आलं लक्षात? येस सर. So B is the option. Sorry, B is the option. So hope so. All of you understand this concept. Hope so.
असं मला वाटतंय, कळालं असेल सगळ्यांना. टोटल आपण 6 युनिट घेतलेत. 6 युनिटचा आपला प्रवास हा माझ्या दृष्टीने 90% मी तुम्हाला दिलंय. 10% माझ्याकडून राहिलेलं आहे, त्याबद्दल मी सॉरी. आणि जे काय असेल राहिलेलं असेल ते त्याबद्दल तुम्ही कव्हर करू शकतात. पण सिलेबस बऱ्यापैकी कव्हर दिलेला आहे आपण. आणि हा लक्षात घ्या, सपोज फायनल एक्झामला जर एखादा क्वेश्चन जर तुम्हाला असं आउट ऑफ सिलेबस असेल, तर तो आउट ऑफ सिलेबस नसतो, आपण तो डिस्कस केलेला असतो, पण त्याच्यावरचे एमसीक्यू आपण घेतलेले नसतात. आणि लक्षात, म्हणजे याचा अर्थ असं नाही की आपण तो शिकवला नाहीये. बरोबर आहे ना? हॅलो. Yes, sir. हा, तर त्याबद्दल प्रत्येकाला मी एक PDF शेअर केलेले आहेत प्रत्येकाच्या प्रत्येक युनिटच्या. वाटलं तर तुम्हाला आणखीन सगळ्या युनिट नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6 सगळं कंबाईन करून एक PDF शेअर करतो वाटलं असतं विथ आन्सर. चालतंय का? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. सगळ्यांना मी टर्म वर्क मार्क दिलेत. कोणाला काही अडचण टर्म वर्क मध्ये? कोणाला असं वाटत असेल की मला मी टर्म वर्क मार्क कमी दिलेत ऍज कम्पेअर टू तुम्ही अदर पीपल, जर अदर सब्जेक्टचे टर्म वर्क जर पाहिले आणि तुम्हाला थोडं की मॅथ्सने कमी मार्क दिले, तर त्याबद्दल एक्सप्लेनेशन पाहिजे तर मी एक्सप्लेनेशन देतो. पण असं मला वाटत नाही की मी कमी दिलेत. माझ्या माहितीनुसार मी खूप मार्क दिलेत तुम्हाला टर्म वर्कला. कारण की तुम्ही जसं मला असाइनमेंट सबमिट केले त्यानुसार तुमचे मार्क कमी जास्त झाले असतील. मे बी असं नाही की माझ्या जवळचं आहे, आदित्य माझ्या खूप जवळचा आहे, यश माझ्या खूप जवळचा आहे म्हणून त्याला मार्क दिलेत, हा, आणि पवन खूप लांब आहे म्हणून पवनला मी कमी मार्क दिले, असं काही नाहीये. सगळ्यांना मी जसं तुम्ही केले तसं तुम्हाला मार्क आहेत. माझं काहीच नाही, फक्त मी काय केले, ऍज अ टाईप करायचं काम केलंय आणि त्यानुसार तुम्हाला मार्क दिले. याच्या व्यतिरिक्त कोणाला असं वाटतंय की बाबा मी सगळं सबमिट करून मला मार्क भेटले नाही, असं कोणाला असं वाटतंय का? यस. कोणाला एक्सप्लेनेशन पाहिजे का सर मी मला युनिट टेस्टला चांगले मार्क आहेत, अटेंडन्स माझी चांगली आहेत, तरी पण मी मार्क कमी दिलेत, किंवा असं मी सगळं सबमिट केलं तरी पण मार्क कमी दिलेत? येस, नाही ना? सगळे सॅटिस्फाय आहेत त्या टर्म वर्कला? Yes, sir. ओके, व्हेरी गुड. आणि दुसरी गोष्ट सांगतो, टर्म वर्क इज नॉट इम्पॉर्टंट फ्रॉम माय साइड. ते काय एक मार्क आहेत, 11 मार्क पडले काय, 12 मार्क पडले काय, 14 मार्क पडले काय, 24 मार्क पडले काय, फक्त एक तो नंबर आहे. तो नंबर मॅटर करत नाहीये. तुम्हाला असं वाटत असेल की मला नाही का 85% पडले म्हणजे मला खूप काही येतं नाहीये. फायनली तुम्हाला नॉलेज किती भेटलं त्याच्यातून, दॅट द इम्पॉर्टंट. शेवटी तुम्हाला नॉलेज किती भेटलंय ते इम्पॉर्टंट आहे. बरोबर आहे? हॅलो. Yes, sir. असं झालं असेल कदाचित असं झालं असेल की बाबा मागच्या सेमला मी तुम्हाला 23 मार्क दिलेत आणि ह्या सेमला मी तुम्हाला 14 मार्क दिले, असं पण काही मुलांना झालं असेल, किंवा 18 मार्क दिलेत. तर आपलं आत्मपरीक्षण करा, तुम्ही असाइनमेंट किती जमा केल्यात त्या, त्यानुसार तुम्हाला मार्क दिलेले आहेत. मला मार्क टर्म वर्कला 2 मार्क पडले होते आउट ऑफ 20. आमच्या असाइनमेंट आणि अटेंडन्स भानगड नव्हते, आमच्यात ओरल होती. आणि ओरलला पहिला क्वेश्चन मला काहीतरी विचारला होता आणि तो मला आला नव्हता. मला 2 मार्क दिले, मी त्या टर्म वर्कला नापास झालतो. पण आमच्या टर्म वर्कला सेपरेट पासिंग नव्हतं, तुम्हाला सेपरेट पासिंग आहे. 2 मार्क जरी पडले तर मला त्या फायनल पेपरला आउट ऑफ 80 72 पडले होते. आउट ऑफ 80 असे मग मला टोटल आउट ऑफ 100 मार्क झाले, ते मला 74. ओके, असं नाही की बाबा टर्म वर्क म्हणजे सर्व काय आहे. तुम्ही स्वतःहून सगळं करू शकतात आणि हे फायनल नाहीये. ओके, हे फायनल नाहीये तुमचं. त्याच्यामुळे नॉलेज इज इम्पॉर्टंट. प्रत्येकच नॉलेज घ्या. पेपर तुमचे ओके. सगळ्यांनी परत रिकनेक्ट व्हा, सगळ्यांनी रिकनेक्ट व्हा. यू जस्ट